माता की, भारत माता की। Thank you very much. Brothers and sisters, unfortunately I can't deliver my speech in lovely language Malayalam. Hence, I will speak in Hindi, and that will be translated by the Kerala State spokesperson, Colonel S. Dini, in Malayalam. District President Mr. S.R. Reji Kumar, Thiruvananthapuram North. District President Sri M. Biju, Thiruvananthapuram South. Candidate Nedumangadu constituency से Mr. Yuvraj Gokul. Aruvikra constituency, the candidate Mr. Vivek Gopan. वामनपुरम से बीजेपी कैंडिडेट श्री वेणु कर्णवार. मिस्टर पी जैन, एनडीए कन्वीनर श्री सुरेश कुमार, श्री प्रेम कुमार, एंड कर्नल एस डीनी, स्पोक्स पर्सन और ट्रांसलेटर फॉर माई स्पीच. കേരളത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. My pronunciation is correct? Good. मेरे बहनों भाइयों, आज इस नेदुमंगाड की इस पावन धरती पर आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. यह भूमि अपने रिच ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती है, मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए जानी जाती है, और यह भगवान पद्मनाभ की धरती है. इसलिए बहनों भाइयों, अपनी बात प्रारंभ मैं भगवान पद्मनाभ को नमन करते हुए करना चाहूंगा. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ. ഇന്ന് നെടുമങ്ങാട് എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും കഠിനാധ്വാനികൾക്കും സത്യസന്ധരമായ ആളുകൾക്കും പേരുകേട്ട നാടാണിത്. ഇത് ശ്രീ പത്മനാഭനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. बहनों भाइयों, केरलम की धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है. यह जगत गुरु आदि शंकराचार्य की धरती है. यह श्री नारायण गुरु की धरती है, जिन्होंने वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड फॉर मैनकाइंड का संदेश दिया था. यह समाज सुधारक महात्मा अयंकाली ने यहीं पर समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था. केरलम के प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों ने अपनी ईमानदारी, कौशल और उद्यमशीलता से दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया है. एक रिपोर्ट के अनुसार केरलम के लोग आज दुनिया भर के अप्रॉक्सिमेटली 93% देशों में काम कर रहे हैं. കേരളം നിരവധി മഹാത്മാക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള നാടാണ്. ജഗത് ഗുരു ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ നാടാണിത്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നാടാണിത്. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. കഴിവുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളുമായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സത്യസന്ധത, കഴിവുകൾ, സമ്പർക്കത്വം എന്നിവയെ ലോകമെമ്പാടും ബഹുമാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. केरलम के हार्ड वर्किंग और बहुत ही डेड ऑनेस्ट लोगों के साथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड दोनों ने कई डिकेड से बराबर धोखा किया है, छल किया है. दोनों का झंडा और चुनाव चिन्ह अलग जरूर है, लेकिन उनका चाल चरित्र एक जैसा है और उनकी सोच भी एक जैसी है. दोनों ने समाज को बांटने का काम किया है. दोनों ने केरलम की इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम किया है. दोनों ने ही अपने वादे पूरे नहीं किए. दोनों ने ही जनता का भरोसा तोड़ा है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ കഠിനാധ്വാനികളായ സത്യസന്ധമായ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പതാകകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും ചിന്തയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
രണ്ടും സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചു. രണ്ടും കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ചു. രണ്ടും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടും പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കുകയും അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. केरलम की जनता यह जानती है एलडीएफ का मतलब लूट, डिवीजन और फेल्योर है, और यूडीएफ का मतलब अनट्रस्टवर्दी, डिसऑनेस्टी और फ्रॉड है. एलडीएफ और यूडीएफ में जो यफ है ना, इस यफ का मतलब आपको, यफ मीन्स फ्रंट, लेकिन कौन सा फ्रंट मैं बताता हूं. यह है फ्रंट फॉर करप्शन. LDF എന്നാൽ LDF, എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ട്, അതായത് കൊള്ള, ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷൻ, വിഭജനം, എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ, പരാജയം എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് എന്നാൽ യു, അൺട്രസ്റ്റ്വർത്തി, അവിശ്വസനീയത, ഡിസോണസ്റ്റി, കള്ളത്തരം, വഞ്ചന, ഫ്രോഡ്. LDFും UDFും ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഏത് ഫ്രണ്ടാണ്? അത് ഫ്രണ്ട് ഫോർ കറപ്ഷൻ, അഴിമതിയുടെ മുന്നണിയാണ് ആ മുന്നണികൾ. फ्रेंड्स, आपको करवन नूर बैंक घोटाला याद है? मैं जानता हूं कि आप सभी को याद होगा. इस घोटाले में सीपीआई एम पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए हैं. यह जनता के साथ मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा विश्वासघात था. केरल की जनता को जवाब चाहिए कि आखिर उनके पैसों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ और कैसे हुआ. आम लोगों की मेहनत की कमाई को गबन करने वालों को निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കുംഭകോണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഈ അഴിമതിയിൽ CPM പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പണം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നതിന് ഉത്തരം വേണം. സാധാരണക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച ആ പണം തട്ടിയെടുത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തന്നെ വേണം. I would like to ask how many people has seen पुनमान movie? How many has seen? कितने लोगों ने देखा है पुनमान? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണ് പൊന്മാൻ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് കൈകൊടുത്തുക. तो इस बारे में थी ये फिल्म कि कैसे गोल्ड के लालच में लोग नैतिकता और रिश्तों तक को दांव पर लगा देते हैं. साथियों, मैं मानता हूं कि पिछले साल आई पुनमान मूवी तो यह काल्पनिक थी, लेकिन असली पुनमान की कहानी तो 2020 में घटित हुई थी, जब स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गोल्ड स्मगलिंग स्कैम हुआ था और इस स्कैम में यहां के मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों का नाम आया था. നിങ്ങളിൽ പലരും പൊന്മാൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടു കാണും. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികതയും ബന്ധങ്ങളും പോലും അപകടത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പൊന്മാൻ എന്ന സിനിമ സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പൊന്മാൻ കഥ നടന്നത് 2020-ലാണ്. അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അഴിമതി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ അഴിമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. एलडीएफ के शासन में एआई कैमरा स्कैम, के फोन प्रोजेक्ट स्कैम और लाइफ मिशन स्कैम जैसे घोटालों की एक पूरी लंबी लिस्ट है, जिसमें जनता के पैसे को लूटा गया है. कोचिन मिनरल्स एंड रूटेल लिमिटेड से जुड़े एक मामले में तो केरलम के मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य तक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं. LDF ഭരണകാലത്ത് AI ക്യാമറ അഴിമതി, കെ ഫോൺ പ്രോജക്ട് അഴിമതി, ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി തുടങ്ങിയ അഴിമതികളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിൻ മിനറൽ ആൻഡ് റിറ്റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് CMRL ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു കുടുംബാംഗം പോലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. जैसी एलडीएफ है वैसी ही यूडीएफ है. उसका रिकॉर्ड भी बहुत गंदा है. सोलर स्कैम, बार ब्राइबरी स्कैम, पलारी व टोंग ब्रिज घोटाला और पामोलिन ऑयल इंपोर्ट स्कैंडल सभी यूडीएफ की उस राजनीति की तस्वीर पेश करते हैं जहां भ्रष्टाचार और कमीशन तथा सांठगांठ यह आम बात थी. चुनाव में तो एलडीएफ और यूडीएफ इस बात पर लड़ते हैं कि किसे जनता का ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो कंपटीशन यह होता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा. UDFും LDFിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ റെക്കോർഡും വളരെ മോശമാണ്. സോളാർ അഴിമതി, ബാർക്കോഴ അഴിമതി, പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി, പാമോയിൽ ഓയിൽ ഇറക്കുമതി അഴിമതി, ഇവയെല്ലാം അഴിമതി, കമ്മീഷനുകൾ, ഒത്തുകളി എന്നിവ സാധാരണമായ ഒരു UDF രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ
ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിക്കുക എന്നതിനെ ചൊല്ലി LDFും UDFും പോരാടുന്നു. എന്നാൽ അവർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതൽ അഴിമതി നടത്തുക എന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് മത്സരം. इसीलिए मैं कहता हूं कि LDF और UDF एक ही हैं, भ्रष्टाचार के मामले में भी, जनता को लूटने के मामले में भी और तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट के मामले में भी. इसी तरह LDF ने कुछ सोने के टुकड़ों के लिए अयप्पा भगवान को भी धोखा दिया है. देश की और केरल की जनता अब उनसे यह पूछ रही है, आखिर सबरीमाला मंदिर का सोना कहां गया? അതുകൊണ്ടാണ് അഴിമതി UDFും LDFും അതുകൊണ്ടാണ് അഴിമതി, പൊതുജനങ്ങളുടെ കൊള്ളയടിക്കൽ, പ്രീരണം എന്നിവയിൽ കാര്യത്തിൽ LDFും UDFും പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കേരളം സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അവിടെ അയ്യപ്പന്റെ ശബരിമലത്തിന്റെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. ആ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം എങ്ങോട്ടാണ് പോയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. मुझे बताया गया है कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सोना की चोरी किया और इस चोरी के सोनों को बेचने में कांग्रेस के नेताओं ने उनकी मदद की है. इस केस के मुख्य आरोपी की तस्वीर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ है. इस बात से यह पूरी तरह से साफ हो जाता है भ्रष्टाचार में कौन लिखता. और इस बात से आप क्या समझते हैं? समझना यह है कि यह गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी LDF और UDF दोनों एक ही हैं. ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചു, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അത് വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോടൊപ്പം ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗംഗാധരൻ തന്നെയാണ് ശക്തിമാൻ എന്ന്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം LDFും UDFും ഒന്നാണെന്നാണ്. केरल सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर मंदिर की संपत्ति की रक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. LDF सरकार बार बार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है और हम 2018 की घटना नहीं भूले हैं जब सबरीमाला मंदिर की परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं के खिलाफ जाकर मंदिर में यहां की सरकार ने एंट्री कराई थी. और आज भी LDF अपना पक्ष साफ नहीं कर रही है, वेग स्टैंड ले रही है. वह भी चुनाव तक, जैसे ही चुनाव होगा ये लोग फिर भगवान अयप्पा के भक्तों का अपमान करेंगे. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇത്രയും വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേരള സർക്കാർ വിശദീകരണം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് LDF സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് വ്രണപ്പെടുത്തിയത്. ഭക്തരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി 2018 സർക്കാർ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സംഭവം നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല. ഇന്നും LDF നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, അവ്യക്തമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഉടൻ ഈ ആളുകൾ വീണ്ടും അയ്യപ്പ ഭക്തരെ അഭിമാനിക്കും. बहनों भाइयों, केरलम में न तो भगवान सुरक्षित हैं और न तो इंसान सुरक्षित है. आज यहां आम आदमी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता है. विरोध करने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कम्युनिस्टों ने मर्डर किया है. याद कीजिए 2016 की कन्नूर की वो घटना जब PV सुजीत की उनकी मां के सामने ही ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी गई थी. यह अकेली घटना नहीं है. हमेशा दुनिया भर से कम्युनिस्टों ने हिंसा और लूट और खून खराबे का रास्ता उन्होंने बराबर अपनाया है. भारत में भी आजादी के बाद से ही कम्युनिस्टों ने हमेशा हिंसा की है. भाजपा और RSS के कार्यकर्ता केरल में दशकों से कितनी यातना झेल रहे हैं इसे जानना हो. आज जो हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सदानंद मास्टर जी की कहानी काफी है. CPM समर्थकों ने सदानंद जी के दोनों पैर काट लिए थे. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദൈവമോ മനുഷ്യരോ സുരക്ഷിതരല്ല. ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സ് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരെ എതിർക്കുന്നവർ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നഷ്ടമാവും എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ 100 കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2016 കണ്ണൂരിൽ PV സുജിത്തിനെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും അക്രമത്തിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുമാണ് ഏർപ്പെട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിൽ BJP RSS പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന പീഡനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സദാനന്ദ് മാസ്റ്റർജിയുടെ കഥ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. CPMന്റെ അനുയായികൾ സദാൻ മാസ്റ്റർജിയുടെ 2 കാലുകളുമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത്.
हिंसा के लिए केरलम की पहचान कम्युनिस्टों ने बनाई है। हमें इसे बदलना होगा और हम चाहते हैं कि केरलम प्रगति के रास्ते पर जाना चाहिए और विकास के लिए जाना चाहिए और इंडस्ट्री के लिए जाना चाहिए। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पॉलिटिकल अपीजमेंट पर टिकी हुई हैं। കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അക്രമം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് മാറ്റണം. കേരളം പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും വ്യവസായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം പ്രീണനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. आपको मुनम्बम की घटना अच्छी तरह याद होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि कैसे 600 से ज्यादा परिवारों को वक्फ बोर्ड के फैसलों के कारण बेदखली का सामना करना पड़ा था। और ये बड़े दुख की बात है कि इन परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय एलडीएफ और यूडीएफ ने अपना वोट बैंक चुना। उन परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हम ऐसे सभी अन्याय से लड़ने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए ताकि पूरे देश में ऐसा कभी न हो सके। गरीब लोगों की जमीनें छीनी न जा सकें, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने उसका विरोध किया। संसद में चर्चा या मतदान होने से पहले ही एलडीएफ और यूडीएफ ने इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह दिखाता है कि जब बात वोट बैंक की आती है तो ये दोनों दल कितनी जल्दी एक साथ खड़े हो जाते हैं। മുനമ്പം സംഭവം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? വഖഫ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം 600-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ കുടിയേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയിലേക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല. ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവസാനം ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രക്ഷ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നേടേണ്ടി വന്നു. രാജ്യത്തിനുടനീളം ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം എല്ലാ അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ആ ബില്ലിന് പ്രകാരം. എന്നാൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അതിനെ എതിർത്തു. ബിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനോ വോട്ട് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അതിനെതിരെ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. വോട്ട് ബാങ്ക് വിഷയങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഒത്തുചേരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. आज केरलम में एक्सट्रीमिज्म का खतरा मंडरा रहा है। केरलम के कई नौजवान इस एक्सट्रीमिज्म के शिकार हो रहे हैं और यह हो रहा है क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही यहां अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज सवाल साफ है कि केरल को जमायते इस्लामी से कौन बचाएगा, पीएफआई से कौन बचाएगा, एफडीपीआई से कौन बचाएगा। एलडीएफ और यूडीएफ इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी केरल को इस डिविसिव एजेंडे से बचा सकती है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता कर सकती है। इसलिए अगर केरलम को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो इस बार भाजपा ही अकेले यह अल्टरनेटिव है, एनडीए ही अल्टरनेटिव है। ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദി ഭീഷണി വളരെ വലുതാണ്. കേരളത്തിലെ നിരവധി യുവാക്കൾ ഈ തീവ്രവാദത്തിന് ഇരയാകുന്നു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ ആര് രക്ഷിക്കും? പിഎഫ്ഐയിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷിക്കും? എസ്ഡിപിഐയിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷിക്കും? എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഈ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ അപകടത്തിലാക്കും. ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ വിഘടന അജണ്ടയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ബിജെപി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തവണ ബിജെപി മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി. जो कांग्रेस खुद को संविधान और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा रक्षक बताती फिरती है, वही कांग्रेस अपीजमेंट और अपॉर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स में किस हद तक गिर चुकी है यह केरल की जनता अच्छी तरह देख रही है। कांग्रेस ने निलंबूर विधानसभा उपचुनाव में खुलकर जमायते इस्लामी जैसे संगठन का समर्थन किया है और याद कीजिए कांग्रेस के ही नेता ओमेन चांडी तक भी इस संगठन को खतरनाक और राष्ट्र विरोधी बताते थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है उसका संबंध बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है, लेकिन कांग्रेस मंजेश्वरम में उसके सहारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है।
ഭരണഘടനയും മതേതരത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷകർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രീരണത്തിന്റെയും അവസരവാദത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം വീണു എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലമ്പൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലുള്ള സംഘടനയെ കോൺഗ്രസ് പരസ്യമായാണ് പിന്തുണ സ്വീകരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലും ഈ സംഘടനയെ അപകടകരവും ദേശവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. SDPI നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മഞ്ചേശ്വരത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ പിന്തുണ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. बहनों भाइयों, मैं भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि केरल की जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है. अब न ही LDF को स्वीकार करेगी और न UDF को स्वीकार करेगी. आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी. എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി LDF ഇല്ല, ഇനി UDF ഇല്ല. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. वर्ष 2024 में सुरेश गोपी जी की जीत के साथ केरलम की राजनीति में एक हिस्टोरिकल चेंज की शुरुआत हुई थी. तब हमने यहां पहली बार लोकसभा के चुनाव में कोई सीट जीती थी और अभी हाल में तिरुवनंतपुरम के लोकल बॉडी पोल्स में भी भाजपा ने जीत हासिल की है. लेकिन अभी हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठना है. अभी हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठना है. इथु थुड़क्कम मात्रम अनु. 2024 സുരേഷ് ഗോപിജിയുടെ വിജയത്തോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രപ്രദമായ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് നേടിയതായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വിജയിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ സംതൃപ്തർ ആകരുത്. ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. इन सभी अचीवमेंट्स का श्रेय RSS और भाजपा के केरलम के कार्यकर्ताओं को जाता है. अपनी जान पर खेलकर, अब अपना सर्वस्व देकर उन्होंने यहां नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है. आज मैं उन भाजपा और RSS के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने केरलम में अपनी जान देकर पार्टी को सींचा. ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അർഹതപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ RSSും BJP പ്രവർത്തകരുമാണ്. ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രാഷ്ട്രമാദ്യം എന്ന മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവൻ ത്യാഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ വളർത്തിയ നൂറുകണക്കിന് BJP RSS പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. साथियों, आज केरलम की स्थिति बहुत ही गंभीर है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स की यदि अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की अगर रिपोर्ट देखें तो पता लगता है कि यहां की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है. लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है. 2023 में केरलम देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध दर वाला राज्य बन गया है. केरल की महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं. बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले भी केरलम में लगातार बढ़ रहे हैं. यहां साइबर क्राइम तेजी के साथ बढ़ रहा है. यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह आंकड़े कह रहे हैं. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണ്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാം. ക്രമസമാധാനം മോശം അവസ്ഥയിലാണ്. 2023 രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കേസും തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ഇത് കണക്കുകളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. सोचिए, आज जिस केरल को कभी सामाजिक जागरूकता के लिए जाना जाता था, आज वही राज्य अपराध के मामलों में सबसे ऊपर पहुंच गया है. वह राज्य आज नशे की गिरफ्त में है. यह सब केरलम सरकार की नाकामी का ही नतीजा है. और बहनों भाइयों, आज समय है चेंज का, आज समय है बदलाव का. हमें ऐसी सरकार चाहिए जो यहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजबूत करे और क्रिमिनल्स के अंदर डर पैदा करे और हर सिटीजन को सुरक्षा की गारंटी दे. ഒരു കാലത്ത് സാമൂഹിക അവബോധത്തിന് പേരുകേട്ട കേരളം ഇപ്പോൾ കുറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയുടെ പിടിയിലാണ്. ഇതെല്ലാം കേരള സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണ്.
ഇന്ന് മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണ്. ക്രമസമാധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, കുറ്റവാളികളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന, ഓരോ പൗരനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि केरलम अब ब्रह्मा युगम से निकलकर सत्य युगम में जाने वाला है। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दशकों तक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों के शासनकाल में केरल का फ्यूचर लगातार कमजोर होता गया है। अब समय आ गया है केरल के सुनहरे भविष्य को बनाने का, युवाओं को यहीं पर अवसर देने का और केरलम की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की राह पर इसे ले जाने का समय आ गया है। अब बीजेपी को जिताने का। ഞാൻ ഉറപ്പോടെ പറയുകയാണ്, കേരളം ഇനി ബ്രഹ്മയുഗത്തിൽ നിന്ന് സത്യയുഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ഭരണം കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണിത്. ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാനും കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനും ബിജെപിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. नेडुमंगाड की हालत आपको केरलम की सच्चाई बता देगी। यहां जनता की उम्मीदों के साथ लगातार अन्याय हुआ है। यहां के विधायक सरकार में मंत्री हैं, सिविल सप्लाई मंत्री के रूप में वह पूरी तरह से विफल रहे हैं। सप्लाई को की दुकानें चुनाव के समय छोड़कर बाकी समय खाली रहती हैं और यहां के किसान नेडुमंगाड की रीढ़ हैं, उनकी उपज खरीदने या उसे मूल्यवर्धित बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जंगली जानवरों के हमलों से फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को न सुरक्षा मिली है और न तो उसका कोई समाधान मिला है। നെടുമങ്ങാടിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിരന്തരമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ. തദ്ദേശ MLA സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയാണ്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഒഴികെ സപ്ലൈകോ കടകൾ കാലിയായി കിടക്കുന്നു. നെടുമങ്ങാടിന്റെ നട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ അതിന് മൂല്യം കൂട്ടുന്നതിനോ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വന്യമൃഗങ്ങളുടെയോ ആക്രമണത്തിൽ വിളകൾ നശിച്ചാലും കർഷകർക്ക് സംരക്ഷണമോ പരിഹാരമോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. साथियों, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात भी अब सिर्फ कागजों में रह गई है। टेक्नो सिटी का चौथा चरण पूरी तरह से ठप पड़ा है और साथ ही वेजिंजम पोर्ट जैसी बड़ी संभावनाओं का भी स्थानीय युवकों के लिए कोई लाभ नहीं उठाया गया और नेडुमंगाड नगरपालिका में पीने के पानी की भारी समस्या है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों और चौराहों के सुधार की जनता की मांग को भी पूरी तरह से अनसुनी कर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बेहद खराब है। यहाँ के जिला अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। सरकारी एम्बुलेंस जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। सरकारी फंड का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लोगों के वाहनों को किराए पर लेने में किया जा रहा है। സുഹൃത്തുക്കളെ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം കടലാസിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ടെക്നോ സിറ്റിയുടെ 4ാം ഘട്ടം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പോലുള്ള പ്രധാന അവസരങ്ങൾ പോലും പ്രാദേശിക യുവാക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ. നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കടുത്ത കുടിവെള്ളം പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ആരും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകളും കവലകളും വേണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. ജില്ലാ ആശുപത്രി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. സർക്കാർ ആംബുലൻസുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സർക്കാർ ഫണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. पर्यटन के क्षेत्र में भी भारी लापरवाही हुई है। थम्पुरट्टी पारा और वेल्ला निक्कल पारा जैसे महत्वपूर्ण स्थल आज पूरी तरह से उपेक्षित पड़े हुए हैं और असामाजिक तत्वों का वह अड्डा भी बनते जा रहे हैं। और कडिनम कुलम कयाल पर्यटन परियोजना भी सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है। और साथियों, पोथेनकोड मंगलापुरम रोड का गलत और अवैज्ञानिक निर्माण के कारण कट्टूर क्षेत्र में घरों और मंदिरों तक में जल भराव हो रहा है। ടൂറിസം മേഖലയിൽ കാര്യമായ അവഗണന ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തമ്പുരാട്ടി പാറ, വെള്ളാനിക്കൽ പാറ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കടനംകുളം കായൽ ടൂറിസം പദ്ധതി വെറും പ്രഖ്യാപനമായി മാത്രം അവശേഷിച്ചു. പോതൻകോട് മംഗലാപുരം റോഡിന്റെ അശാസ്ത്രീയവും പിഴവ് മൂലം
നിർമ്മാണം കാരണം കാട്ടൂർ മേഖലയിലെ വീടുകളും ക്ഷേത്രം പോലും വെള്ളം കെട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने ही केरलम को बर्बाद करने का काम किया है, कर्ज में केरलम को फंसाने का काम किया है। यूडीएफ के शासनकाल में ही केरलम का कर्ज लगभग 93,000 करोड़ से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया था और एलडीएफ ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। आज केरलम का कर्ज लगभग 4.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും കേരളത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടത്തിന് മേൽ കടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ കടം ഏകദേശം 93,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 1.6 ലക്ഷം കോടിയായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് ഈ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ കടം ഏകദേശം 4.88 ലക്ഷം കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. एलडीएफ और यूडीएफ दोनों हमेशा केंद्र सरकार को ही दोष देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये झूठ फैलाया जाता है केरलम को केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो केरलम को लगभग 46,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 से 2024 के बीच केरलम को लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यानी हमने केरलम के विकास के लिए कांग्रेस से 239% अधिक पैसा दिया है। എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് മതിയായ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവർ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സത്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് 46,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ 2014 2024 ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് ഏകദേശം 1.57 ലക്ഷം കോടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ 239% കൂടുതൽ ഫണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. फ्रेंड्स, सच्चाई यह है कि केरलम में केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है, यानी रोका जा रहा है। और यहां प्रधानमंत्री आवास योजना से राज्य के 1.68 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला। फिर भी केरलम सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस द्वारा यहां वीबी राम जी को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई है कि पहले मनरेगा में 100 डेज का काम मिलता था, अब वीबी राम जी में 125 दिन का काम मिलेगा। കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ മനഃപൂർവ്വമായി തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് സത്യം. സംസ്ഥാനത്തെ 1.68 ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും കേരള സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന 2.0 ഒപ്പിടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. वीबी राम जी സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് മൻരേഗ വഴി 100 ദിവസത്തെ ജോലിയാ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ वीबी राम जी വഴി 125 ദിവസത്തെ ജോലിയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. बहनों भाइयों, भाजपा और एनडीए का लक्ष्य पूरी तरह से साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने नागरिकों के जीवन को बेहतर किया है। पिछले 11 वर्षों में हमने 37.8 करोड़ से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर किया है। हम मानते हैं कि जब केरलम विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा, इसलिए केंद्र सरकार लगातार केरलम में विकास का काम कर रही है। ബിജെപിയുടെയും എൻഡിഎയുടെയും ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, എല്ലാവരുടെയും വികസനം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 378 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യ വികസിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने केरलम को विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट समर्पित किया है और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने पर आगे भी काम चल रहा है। और यह केरल को ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बनाने की दिशा में उठाया गया एक हिस्टोरिकल स्टेप है। और हमने केरल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ
कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम किया है। हमने यहां का एनुअल रेलवे बजट 10 टाइम्स बढ़ाया है। 2025 നരേന്ദ്രമോദിജി വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം കേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ്. കേരളത്തെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ചുവടുവെപ്പാണിത്. കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കണക്ടിവിറ്റിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാർഷിക റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് 10 ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. आज यहां कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, कई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। यहां के 35 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए यहां रेयर अर्थ कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत 593 किलोमीटर के 20 हाईवे प्रोजेक्ट्स पर 57,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ഇന്ന് നിരവധി വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നു. നിരവധി അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നു. 35 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിച്ചു വരികയാണ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, സംസ്കരണം, ഗവേഷണം, നിർമ്മാണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇവിടെ ഒരു അപൂർവ ഭൂമി ഇടനാഴി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതമാല പരിയോജനയുടെ കീഴിൽ 593 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള 20 ഹൈവേ പദ്ധതികളിൽ 57,000 കോടി അധികം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. केरलम के मछुआरों के फिशरमैन के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने लगातार बड़े बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में केरल को 1,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिशरमैन की मदद के लिए पूरे राज्य में 12,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हमने विधायिकाओं में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया है और प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत केरल में 10 लाख से अधिक महिलाओं को 444 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता भी दी है। കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടർച്ചയായ പ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിന് 1,400 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തിനായി സംസ്ഥാന ഉടനീളം 12,000-ൽ അധികം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നമ്മുടെ ഏൽക്കാലത്തെ മുൻഗണന ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബില്ല് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾക്ക് 444 കോടിയിലധികം നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. इस वर्ष पूरे भारत में 5 लोगों को पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है, जिनमें से 3 केवल और केरल की महान विभूतियों को ही यह सम्मान दिया गया है। यह दिखाता है केरलम का स्थान हमारी नजरों में कितना ऊंचा है। ഈ വർഷം 5 പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് കൊടുത്തതിൽ 3 കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹാന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേരളം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എത്രമാത്രം ഉന്നതമാണ് എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. जब साथियों हम हमेशा जनता के विचारों का सम्मान करते हैं, चाहे हम किसी भी विचारधारा के कितने भी खिलाफ हों, लेकिन कभी भी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उससे नहीं लड़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को दरकिनार करते हुए जनता द्वारा चुनी गई एमएस नंबूदरी-पाल जी की कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त कर दिया था। आज भी कांग्रेस की वही मानसिकता है। कांग्रेस आज भी देश के संस्थानों पर हमला कर रही है और जैसे ही ये लोग कहीं भी चुनाव हारते हैं, ये काम और बढ़ जाता है। कभी ये लोग ईवीएम को दोष देते हैं, कभी ये लोग इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को पार्लियामेंट में इधर उधर की बातें बोलने से रोका जाता है, तो वह स्पीकर के ऊपर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इनका इतिहास रहा है इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करना, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना। लेकिन हमारा रास्ता अलग है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम संविधान के लेटर और स्पिरिट का पालन करते हैं, फेडरलिज्म की मर्यादा का सम्मान करते हैं। इसलिए हम कांग्रेस की तरह सत्ता के दुरुपयोग से सरकार कभी नहीं गिराते हैं, न आज तक किसी की सरकार को गिराया है। പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നു.
ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രത്തെ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം എതിർത്താലും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പോരാടാറില്ല. എന്നാൽ മറുവശത്ത് ജനാധിപത്യമായി മറികടന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എങ്ങനെയാണ് ജനകീയമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇ എം എസിനെ ആ ഗവൺമെന്റ് പുറത്താക്കി എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കോൺഗ്രസ് ഇതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാവും. ചിലപ്പോൾ അവർ EVM-നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, ചിലപ്പോൾ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. കോൺഗ്രസ് രാജകുമാരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ തടയുമ്പോൾ അവർ സ്പീക്കറെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക അവരുടെ ചരിത്രമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ പാത വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അക്ഷരവും ആത്മാവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. ഫെഡറലിസത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാരിനെ നമ്മൾ അട്ടിമറിക്കാറില്ല. साथियों, हम केरल की जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, ताकि जनता के जनादेश से ही इस वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके। और आप सभी का उत्साह देकर मुझे पूरा यकीन है कि इस बार एनडीए और भाजपा की सरकार केरलम में बनकर रहेगी. ജനകീയ വിധിയിലൂടെ ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നതായി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം ഞാൻ തേടുകയാണ്. അവരുടെ വാതിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവേശം കാണുമ്പോൾ ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ NDAയും BJPയും സർക്കാർ വരും തന്നാണ് എന്റെ ഉറപ്പ്. आज भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए इतिहास रच रही है. उड़ीसा में 2024 में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला है. BJP തുടർച്ചയായി പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒഡീഷയിൽ 2024 ആദ്യമായി BJP കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി താമര വിരിഞ്ഞു. ये बताते हैं कि भारत की जनता अब सिर्फ एनडीए और भाजपा पर ही विश्वास कर रही है. और ये चीजें बताती हैं कि भाजपा जहां जाती है वहां नया इतिहास बनता है. और अगला रिकॉर्ड कहां बनने वाला है? केरलम में. अब केरल में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और यहां पर भी एक नया इतिहास बनेगा. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ NDAയും BJPയും മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. BJP എവിടെ പോയാലും പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം. അടുത്ത റെക്കോർഡ് എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് BJP സർക്കാരായിരിക്കും. ചരിത്രവും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. मेरे बहनों भाइयों, आपने द केरल स्टोरी मूवी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन केरल स्टोरी वह नहीं होनी चाहिए जो इस मूवी में दिखाई गई है. केरल स्टोरी होनी चाहिए तो डेवलपमेंट की होनी चाहिए. केरलम स्टोरी होनी चाहिए प्रोग्रेस की होनी चाहिए. केरलम स्टोरी होनी चाहिए तो प्रॉस्पेरिटी की होनी चाहिए. केरलम स्टोरी होनी चाहिए तो पीस की होनी चाहिए. ദി കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ച പോലല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരള സ്റ്റോറി, യഥാർത്ഥ കേരള സ്റ്റോറി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कल ही हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है. गरीब परिवारों के लिए 7 साल में 2 LPG सिलेंडर एकदम फ्री दिए जाएंगे ओणम और क्रिसमस. നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കിയത്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ 2 സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഓണത്തിനും ക്രിസ്മസിനും ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകും. और महिलाओं को 3000 रुपीज पर मंथ और सभी सीनियर सिटीजन्स को भी यह सुविधा मिलेगी. ക്ഷേമ പെൻഷൻ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും വിധവകൾക്കും 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 3000 രൂപ നമ്മൾ നൽകും. और हर मलयाली सिटीजन को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരു വർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ സൗകര്യം നമ്മൾ നൽകും. और हाई स्पीड कॉरिडोर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू कंडूर बनाएंगे और केरल में पहला एम्स भी बनाएंगे. ഹൈ സ്പീഡ് കോറിഡോർ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കണ്ണൂരും ചെയ്യും. എയിംസും കേരളത്തിൽ വരും. प्लांटेशन और फार्मिंग को सपोर्ट देने के लिए लैंड एंड फॉरेस्ट
लॉज को हम अमेंड करेंगे। തോട്ടം മേഖലയിലെ നിയമങ്ങളും വന നിയമങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്ത് പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമികൾ ഇടവിള കൃഷി മൾട്ടി ക്രോപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകും. हर बीपीएल फैमिली को ग्रॉसरीज खरीदने के लिए यानी नमक, प्याज, अन्य सारी चीजें, हल्दी या खरीदने के लिए 2500 रुपया देंगे। എല്ലാ പാവപ്പെട്ട ഫാമിലികൾ അതായത് BPL ഫാമിലികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി 2500 രൂപ പെർ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ നൽകും. अब बहुत बड़ी बात मैं बोले जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट में हम टाइम बाउंड सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സമയമായിട്ടുള്ള CBI അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും, അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകും. इसीलिए मैं आप सबसे ही अपील करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आप बीजेपी को, एनडीए को अपना वोट करें और केरलम में एक नई स्टोरी लिखने के लिए आप तैयार हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की